धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी की हजूरी विच अष्टम बलबीरा धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी के पावन चरण छो प्राप्त गुर अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे जुड़ बैठे अते दूर दुराडे दूरदर्शन राहें इस सत संगत का लाहा प्राप्त करन लई श्रवण कर रहे समूह गुरमुख प्यारिओ, अमृत के दाते सरबंस दानी धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी की बख्शिश की गुरफतेह सांझी करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह हजूर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गुरु दरबार विच चल रही लड़ीवार शब्द विचार विच अज जो अमृत बचन सानू गुरुदेव पातशाह जी ने बख्शिश किया, दो सलोक ते पौड़ी के रूप विच पंचम गुरुदेव धन गुरु अर्जन देव महाराज के पावन मुखार बिन तो उचारण किया ते उन्हां द्वारा ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच गौड़ी राग दी वार रूप विच संग्रहित किया गया। इस पावन बचन दे राही साहिब जी ने सानू अपने जीवन दाते जीवन दे प्रतिपालक अनंत दातां दे के निवाजण वाले जिंदगी दे करता हरता वाहिगुरु जी दे नाम सिमरन की महिमा दर्शाई है। नाल ही उन्हां नाम रसिया रूहां दी अवस्था भी बयान की है। उन्हां दे जीवन विच निकलण वाले बख्शिश भरपूर नतीजियां का भी वर्णन किया है, जेड़े हर घड़ी हर सवास उठदियां बैठदियां दुनिया के काम काज कर किरत करदियां करदियां सिफत सलाह नूं कीरत नूं गुणगान नूं वाहिगुरु जी की प्यार याद नूं अपने हिरदे दे विच दृढ़ करदियां उचारण करते रहंदे ने। गुरु प्यारिओ, ये जीवन का समा जिहड़ा सानू निश्चित सवासां दे रूप विच मिलिया, जिहदे विच साडे शरीरां ने पंज ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां दे राही सोचना विचारना करना ते वरतों विहार संसार के लोकां नाल करना है। ये सारा कुछ करदे आ समा ते लंघ जाना हुंदा है, पर फर्क उदों पैंदा है जदों असीं इस समय नूं बेध्याने हो के बेसंजमे हो के लापरवाह हो के गुजारदे आ तां नतीजे लंघ रहे समय दे होर निकलदे ने। जदों इसे ही समय विच सुचेत हो के जागृत हो के गुरु दे शब्द की अगवाई दे विच जीवन दे मकसद नूं समझदे आ, जीवन दे सच नूं समझदे आ, उस मकसद की उस सच की पूर्ति लई प्राप्ति लई वो कुछ करदे आ जो कुछ करन वास्ते सानू सतगुरु जी ने आख्या है। तां फिर उहदे नतीजे सफल सफल भई सफल यात्रा आवण जाण रहे मिले साधा दे रूप विच निकलदा है। जीवन दे समय नूं लंघ रहीआं घड़ियां नूं बतीत कर लेना ये होर गल है, इन्हां नूं सफला कर लेना होर गल है। इसे ही करके सतगुरु कहंदे जे जीवन दे विच जिहड़ी तुहाडी पहली ते आखिरी इच्छा है सुख संतुष्टि भरिया आनंदमई सहज टिकाऊ वाला जीवन जीउण दी,
जे उस ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ, ਪੜੋ, ਗਾਓ, ਵਿਚਾਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਓ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੀਰਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਦਵਾਸ਼ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰੂੰ। ਇਹ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰ ਸਹਿਮ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਘਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਖੋਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਮਤ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਕੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਵਰਤੋਗੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕੁਮੱਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ, ਜੋ ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਜੋ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਮਤ ਸਧਾਰਨ ਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਸੁਮਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗਾ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਝੋਲੀ ਅੱਡਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ
ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਸੋ ਲੱਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਣ ਨਾਨਕਾ, ਤੋ ਇਹ ਜਗ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਲਾਏ। ਕੁਝ ਵੇ ਖਾਲੇ ਅਸਾਨੋਂ, ਤੋ ਕਿਉਂ ਵੇਹੀ ਢਿੱਲ ਵੇਹੀ ਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਨਾਥ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਜੋਗੀ, ਵੇਖੇ ਜੋਗੀ ਵਸਤ ਨਾ ਕਾਈ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਵਡਭਾਗੀ ਸੁਭਾਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜਾ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਕਰੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੈ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਵਸਾਏ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਰਬ ਰਹਿਆ। ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਗਵਾਈ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
बाहर भीड़ विच जाके दुनिया की भीड़ विच गवाच नहीं गए, बल्कि उत्थे जाके भी भावें दुकान ते बैठे हाँ, भावें किसी नौकरी वाले दफ्तर विच बैठे हाँ, भावें घर विच कोई काम काज कर रहे हैं, भावें खेतीबाड़ी कर रहे हैं, भावें कोई भी कार्ज खेतर है, असीं गुरु घर दे विच सेवा करन वाले साडे सारियां लई ये हुक्म है कि ये गुर शब्द रूपी मंत्र नूं उठदियां बैठदियां ध्यान विच रखिया जावे ते फिर कर्म उहदे मुताबक कीते जाण, विचार उस तरह के बनाए जाण, सुभाव आदतां उस तरह दीयां बनाईयां जाण ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ अंदरों गुरमुखताई का प्रगटावा करन, साडा सुभाव गुरमुखताई वाला बन जाए। फिर जदों असीं विचरीए तां दुनिया दे विच सानूं मनमुखां वांग नहीं गुरमुखां वांग विचरना आ जाए। दातार जी कहंदे फिर जदों इदां विचरोगे, अज जिहड़ा हुक्म महाराज जी ने सानूं ये विचारन वास्ते बख्शिया, ਉਹਦੇ नतीजे साडे जीवन विच निकले आउणगे। पातशाह जी रहमत करन, गुरु दे पुरब नूं मनाउंदियां सानूं गुरबाणी दा ये बचन जिहड़ा गुरमुख प्यारे सिंह साहब सुणाउंदे ने, सतगुर की जिसनों मत आवे किड्डा वड्डा विसमादी नतीजा गुरु अमरदास साहब बयान करते। 60 साल की उम्र तक इस नतीजे की उड़ीक ते कीती, पर यह नतीजा निकलिया नहीं। पर जिदन सतगुरु नाल जुड़ गए, सतगुरु की मत नाल जुड़ गए, फिर जो बख्शिश हुई वो साडी झोली पाउंदे। कहंदे मैनू ये अनुभव होया, ये सच प्रतख होया, सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना। फिर वो वखरा नहीं रह जाता, वो सतगुरु का रूप हो जाता है, सतगुरु ही हो जाता है। केवल शरीर दो हुंदे ने, नानक एक जोत दोए मूर्ति, शब्द मिलावा होए मूर्तां ही शरीर ही दो रह जाते ने। जोत रूप विच गुरु ते गुरु दा सिख एक हो जाते ने। सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना। ये बाणी जो जियों जाना है, मैं बेनती कीती सी कि शरीरां करके मैं भी आया, तुसीं भी आए, सारे जाने आए। हुण शरीरां तो अगे सुरतियां करके गुरु दे हजूरी च बैठना, मन करके बैठना। सुरती जिहड़ी है, मत जिहड़ी है, वो गुरु नाल जोड़ांगे तां फिर ये गुरमत हो जाएगी, जिहड़ी सानू गुरमुख बनाएगी। महाराज कहंदे ये बाणी जो जियों जाना है, तिस अंतर रवै हर नामा। तुहानू नाम सिमरन करना नहीं पएगा, नाम सिमरन चल पएगा अंदर। सहज सुभाव ही ये सिमरन चलेगा। गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै, उहदा ते रोम रोम ही जिहड़ा है वो सिमरन करदा है, आपे ही चलदा है, सहज सुभाव च चलदा। अज गुरुदेव इहो ही बचन साडे नाल करदे है। दातार पातशाह बचन करदे, सतगुरु वाहिगुरु पार ब्रह्म फरमाया, मैं उठा सहज सुभाए, अन्न धन बहुत उपजया, पृथ्वी रजी तिपत अगाए। प्रमाण दिता पातशाह जी ने सानू उस अंदर दी बख्शिश भरी अवस्था जिहड़ी गुरु दे शब्द नाल जुड़ के नाम सिमरन दा परवाह साडे अंदर चला दिंदी है। उस अवस्था नूं समझाउण वास्ते एक प्रमाण दिता। महाराज कहंदे देखो तुहाडे आले दुआले आसमान ते धरती ते की कौतक वापरदा है। जदों धरती नूं लोड़ पैंदी है बारिश दियां बूंदां दी, उहदे अंदरों इच्छा उठदी है, वो इच्छा पुकार बनदी है, ते वो पुकार सुनी जाती है वाहिगुरु जी दे कोल जिहड़े धरती दे साजणहारे ने। वो पुकार सुन के वाहिगुरु जी आसमान तो मींह बरा दिंदे है। उस मींह दियां बूंदां नाल ये धरती दी प्यास तपश बुझ जाती है। इहदे विच फिर ऐसा रजेमा आउंदा है, ये धरती अपने विचों उस बारिश दियां बूंदां नाल
ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੀਂਹ ਉੱਠਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਮੀਂਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਿਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ, ਮੀਂਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵਰੇ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਇਤਿਆਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਪਜੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਐਸਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੌਸਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਰੁੱਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦੀ, ਬੇਧਿਆਨੇ ਬੇਸੰਜਮੇਪਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਹਵਾ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਚੇ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਭਾਈ? ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸੰਜਮੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤ ਨੂੰ ਕੁਮਤ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ, ਆਪਣਤ ਭਰਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਭੁੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਜਾਗੇਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਰਿਆ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ,
मैं ते मेरे परिवार ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੱਤ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਰਜਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਰਜਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੁੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੁੱਖਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਭਟਕਦੇ ਬੇਚੈਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੀਂਹ ਬੁੱਠਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਅੰਨ ਧਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਿਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰੱਜੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰੱਜੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਂਹ ਰੂਪੀ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨ, ਉਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਉਹ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਰੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਜੇਵੇਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜਪੈ, ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਦੁੱਖ ਦਾਲਤ ਗਿਆ ਬਿਲਾਏ। ਸਾਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਆਲਸ ਦਲਿੱਦਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਹੈ। ਆਲਸੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛੇਤੀ ਭੱਜੂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪਾਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਰੱਜਦੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਲਸ ਗਿਆ ਬਿਲਾਏ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਦੂਜੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਤਿਸੈ ਰਜ਼ਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਝੋਲੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਆਪ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪਿਓ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤਾਂ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਿੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਹਾਕੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਚੈਨ ਅਸ਼ਾਂਤ। ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਵਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਨੰਦਮਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਵਾਲੀ, ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਿਰਵਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਐਬਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰੋਲੇ ਖੋਲੇ ਜਿਉਨੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਲੇ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ,
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਚਾਕਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿਆਂਗਾ, ਦਵਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੂਤੀਆਂ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੀਐ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਭਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਕਿਨ ਬਿਦ ਧੀਰੀਐ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਖੁਆਰੀ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ? ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਆ ਜਾਏ। ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਅਰਾਧਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾਂ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਧਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਜਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਸ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਬਾਦ ਕੇ ਕਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗੁਆਚਿਆ ਪਿਆ? ਜਿਸ ਭੁਲਾਏ ਆਪ ਤਿਸ ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜੇ ਟੁੱਟੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹੀ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਆਨੰਦਮਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਨੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਸੱਚਾ ਗਾਵਹੀ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਦੁਆਰ ਜੇ ਤੁਧ ਪਾਵਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਢੰਗ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ।
अंतम पौड़ी दे विच महाराज उन्हां गुरमुख प्यारियां सत संगियां नाम रसियां दे जीवन विच निकलण वाले महान बख्शिश भरे नतीजियां दा जिक्र करदे जम्मण मरण ना तिन कहो जो हर लड़ लागे। याद रखियो महाराज कहंदे मैं नाम सिमरन दी इस करके बार बार तुहानूं ये सिक्ख्या दृढ़ कराउणी चाहुंदा क्योंकि जिन्हां दे कोल भी हरि दे नाल जुड़न दी सुभागी अवस्था प्राप्त हो जाती है, जेड़े वाहिगुरू दी शरण लग के वाहिगुरू दा पल्ला पकड़ के ਉਹਦੇ सिमरन विच जुड़ते ने जम्मण मरण उन्हां दा मुक जांदा जीवत से परवान होए हर कीर्तन जागे। जेड़े सुचेत हो के वाहिगुरू जी दे कीर्तन विच गुणगान विच सिफत सलाह च जुड़ते है वो जिउंदे जी ही परवान हो जाते है। जीवन तो बाद दी मुक्ति दी उन्हां नूं कोई लोड़ नहीं रह जाती, इत्थे ही मुक्ति मिल जाती है। जीवन मुक्त विकारी बिरतियां तो जीवन मुक्ति उन्हां विकारी बिरतियां विच बनी हुई सोच कर्मां दे विचों निकले माड़े नतीजियां तो मुक्ति। दातार जी कहंदे साध संग जिन पाया से ही वड भागे। इस करके महाराज कहंदे मैं मंद भागियां ते वड भागियां दी गल तुहाडे नाल करदा। वड भागी ने वो खुशकिस्मत ने वो जिन्हां नूं साध संगत विच आके गुरु दे प्यारियां विच आके इदां ही अंदर दे प्यार नाल गुरु दे शब्द नूं सुनना पढ़ना गाउणा विचारना आ गया ते फिर इत्थों जाके किरत करदिआं कीरत दा चेता रखदिआं कमाउणा आ गया। उन्हां दे कर्म जेड़े ने महाराज कहंदे निकट बुझै सो बुरा क्यों करै। उन्हां दे कर्म फिर बुराई वाले नहीं हुंदे, ओहो ही वड्डे भागां वाले नहीं। ते महाराज कहंदे मंद भागा तां फिर यही है नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे। जिवें कच्चा धागा थोड़ा जिहा पकड़िया ते टुट के टुकड़े टुकड़े हो जाता है, इदां ही जिंदगी टुकड़े टुकड़े हो जाती। कदी काम अपने वल खिंच के लै जाता, कदी क्रोध कदी लोभ कदी मोह कदी हंकार कदी ईरखा। ये अग वांग साडे जीवन नूं तपाई रखदा है। असीं ही नहीं तपदे, साडे संपर्क विच आउण वाले भी साडे इस अज्ञानी विकारी बिरतियां दी तपश नाल भरे हुए जीवन दे नाल जदों वो संपर्क विच आउंदे आ वो भी तप जाते हैं। असीं भी दुखी होने आ, उन्हां नूं भी दुखी करते हैं। दातार जी कहंदे इहो जिहा जीवन कोई जीवन है नाए विसरिया त्रिग जीवना ते घर है अफसोस है इहो जे जीवन ते। पर दातार जी कहंदे मैं तुहाडा जीवन इस तरह का तरसयोग ते घर वाला नहीं देखना चाहुंदा। इत्थे आ गए हो ते फिर चरण धूड़ गुरु दी गुरु दे प्यारियां दी लैके निमरता नाल समर्पण भावना नाल बैठोगे। किते तीर्थां ते जाण दी लोड़ नहीं पैनी, कोई कर्म कांड करन दी लोड़ नहीं पैनी। एडे महा पवित्र बादशाहां दे बादशाह बन जाओगे। नानक धूड़ पुनीत साध लख कोट परागे। करोड़ां लखां प्रयाग इत्यादि तीर्थां दे इशनान तुहाडे सामने तुच्छ हो जाणगे जदों तुसीं इत्थे आके गुरु दे ते गुरु दे प्यारियां दी चरण धूड़ मस्तक नूं लाउंदे आ, गुरु दे शब्द नूं अपनी सुरती विच वसा के पढ़दियां सुनदियां गाउंदियां विचारदियां कमाओगे। महाराज कहंदे मेरा अनुभव है, मैं इसे करके तुहानूं कहना शब्द नूं अपना आसरा बनाओ, शब्द दी टेक रखो। उदां जिवें किसी इमारत दे थल्ले थमले बने आ ना पिलर जिन्होंने असी कहने आ, इन्हां पिलरां दे सिर ते इन्हां थम्मां दे सिर ते ये इमारत खड़ी है। इदां गुरु दे शब्द नूं जदों आसरा जिंदगी दा बनाओगे तुहाडी जिंदगी रूपी इमारत कदी गिरेगी नहीं, कदी टुटेगी नहीं। इहदे विच आनंदमई नतीजे। महाराज कहंदे जो मंदिर को थमै थमन त्यों गुर का शब्द मनै अस्थमन। इदां असीं गुरु दे शब्द दे आउट आसरे विच जीए तां फिर महाराज कहंदे आनंद दे नतीजे जीवन विच निकलणगे। इहो ही मंग असीं गुरु कोल लै के आउने आ। पातशाह सानूं आनंदमई जीवन जीउण दा भेद समझा दिओ। कल्ला समझाओ ही ना, ये भेद असीं कमाउण वाले पासे तुर सकीए। दाता जी रहमत करन। अज दे इस मुबारक दिन ते जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं लोक परलोक दा सुख दाता जाण के उन्हां दा पुरब मना रहे हैं तां उन्हां दे शब्द दा ओट आसरा लै के असीं अपना अपने परिवारां दा
ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਲਈ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦਮਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ